तो विद्यार्थी मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में आजना लेक्चर में आपनु स्वागत है। आजनो लेक्चर है आपणो धोरण 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र भाग 1 स्वाध्याय 1.1 एनो दाखला नंबर 2। आगळना विडियो में मैं तमने भाग 1 स्वाध्याय 1.1 नो दाखला नंबर 1 शीखवाड्यो हतो। जो कोईए ना जोयो होय तो ते जोई लेजो चेनल में जईने, कारण के दाखला नंबर 1 और दाखला नंबर 2 बंने एक सरखा ज दाखला है। दाखला नंबर 1 में पण 3 रीत थी, दाखला नंबर 2 में पण 3 रीत है। दाखला नंबर 2 में कीधुं छे के एक शहेरनी खांडना छूटक भाव अंगेनी नीचेनी माहिती परथी एक वर्ष 2008 ने आधार वर्ष लई अचल आधारनी रीते, परंपरित आधारनी रीते अने वर्ष 2009 અને 10 खांडना भावनी सरेराशने आधार वर्षनो भाव तरीके लई खांडना भावना सूचकांक गणो। अहींया आपणे 3 अलग अलग रीते सूचकांक शोधवाना कीधा छे। परीक्षामां क्यारेय एक साथे 3 रीते सूचकांक शोधवाना कहेता नथी, माटे आ त्रणेय दाखला अलग अलग हूँ तमने गणीने बतावीश के परीक्षानी अंदर पूछाय तो केवी रीते गणवा, कारण के साथे पूछाशे नहीं। तो अहीं तमने आपेलुं छे वर्ष अने खांडनो भाव किलोग्राम दीठ, एटले के 1 किलोग्रामनो भाव आप्यो छे अलग अलग वर्षनो 2008 थी लई अने 2015 सुधीनो। तो सौथी पहेલું शुं छे के वर्ष 2008 ने आधार वर्ष तरीके गणी अने अचल आधारनी रीते आपणे सूचकांक शोधवानो छे। तो पहेला आपणे अचल आधारनी रीते सूचकांक शोधीए। तो एना माटे सौथी पहेला तो विद्यार्थी मित्रों कोष्टक बनावવું जरूरी छे। तो दाखला नंबर बीजानो पहेलो वर्ष लखी दीधा, खांडनो भाव लखी दीधो, दरेक अलग अलग वर्षनो। हवे त्रीजा खानानी अंदर आपणे अचल आधारे सूचकांक शोधवानो छे। एनुं सूत्र पण लखी दीधुं के चालू वर्षनी किंमत छेदमां आधार वर्षनी किंमत। अचल आधारनी रीतमां आधार वर्षनी किंमत क्यारेय बदलाशे नहीं, दरेक गणतरीमां छेद सरखो ज आवशे। ए कयो आवशे तो आधार वर्षनो भाव, एटले के 2008 नो जे भाव होय ए दरेक वखते छेदमां लखवानो रहेशे, चालू वर्ष बदलातुं रहेशे। तो केवी रीते गणतरी लखीशुं मित्रों, शुरुआत करिए। सौथी पहेला 2008 नो सूचकांक शोधवा माटे 2008 नो भाव शुं छे 28, तो लखीए 28 छेदमां आधार वर्षनी किंमत। तो आधार वर्ष कयुं छे 2008, तो 2008 नो भाव 28, तो दरेक वखते छेदमां आपणे 28 लखवाना आवशे अने गुण्या 100। ए ज रीते 2009 नो शोधीए तो 2009 नो भाव छे 28.50 छेदमां आधार वर्षनो भाव केटलो छे 28 गुण्या 100। एक बार बधी गणतरी लखी दीए पछी बधाना जवाब एक साथे आपणे लखीशुं। 2010 नो शोधीए तो 2010 नो भाव छे 29.50 छेदमां 28 गुण्या 100। 2011 माटे 2011 नो भाव छे 30 छेदमां 28 गुण्या 100। अचल आधारनी रीते सूचकांक शोधवानुं खूब ज सरळ होय छे, कारण के तेमां छेद बदलातो नथी। 2012 माटे 31 छेदमां 28 गुण्या 100। 2013 माटे 32 छेदमां 28 गुण्या 100। 2014 माटे 34 छेदमां 28 गुण्या 100 અને 2015 માટે 36 છેદમાં 28 ગુણ્યા 100। તો મિત્રો આ રીતે બધી જ ગણતરી પહેલાં લખી દીધી। હવે આ બધી ગણતરી કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાની છે। કેવી રીતે? તો 28 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, તો પહેલો જવાબ આપણો આવશે 100। પહેલો જવાબ શું આવશે? 100 આવશે। એવી જ રીતે 28.5 ગુણ્યા 100 भाग्या 28। जो तमारे गणतरी केल्क्युलेटर में मारी साथे साथे करवी होय तो तमे विडियो ने पॉज करी अने गणतरी केल्क्युलेटर में करीने जवाब लावी शको छो। तो 28.5 गुण्या 100 भाग्या 28 एनो जवाब आवशे 101.79। त्यारबाद 29.50 गुण्या 100 भाग्या 28 एनो जवाब आवशे 105.36। त्यारबाद 30 गुण्या 100 भाग्या 28 एनो जवाब आवशे 107.14। 31 गुण्या 100 भाग्या 28 एनो जवाब आवशे 110.71।
32 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, એનો જવાબ આવશે 114.29. ત્યારબાદ 34 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, એનો જવાબ આવશે 121.43. છેલ્લું 36 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, એનો જવાબ આવશે 128.57. તો અચલ આધારે સૂચકાંક શોધવું ખૂબ જ સરળ છે, કારણ કે છેદ બદલાશે નહીં. હવે આ જ દાખલો અચલ આધારના બદલે પરંપરિત આધારે શોધીશું. તો એના માટે પણ આપણે કોષ્ટક બનાવવું પડે અને સૂત્ર લખવું પડે. તો દાખલા નંબર 2નો બીજો વર્ષ લખી દીધા અને ખાંડનો ભાવ લખી દીધો. હવે આપણે કયા આધારે સૂચકાંક શોધવાનું છે મિત્રો? પરંપરિત આધારે સૂચકાંક. અને એનું સૂત્ર છે ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત. એટલે અહીં આગળ છેદ સરખો રહેશે નહીં, દરેક વખતે છેદ બદલાશે. જે વર્ષની કિંમત અંશમાં લખીએ એની પહેલાંનો એક વર્ષ આગળની કિંમત આપણે એના છેદમાં લખવાની રહેશે. જો અહીંયા 2010ની લખી હોય તો અહીં નીચે 2009ની આવશે. જો અહીં 2015ની લખી હોય તો નીચે 2014ની આવશે અને ગુણ્યા 100. હવે સૌથી પહેલી કિંમત છે આપણી 2008ની. તો ચાલુ વર્ષની કિંમત થશે 28, તો લખીએ 28 છેદમાં. હવે 2008ની કિંમત છે તો છેદમાં 2007ની આવવી જોઈએ, પરંતુ દાખલામાં 2007ની કિંમત આપી નથી. તો જ્યારે અગાઉના વર્ષની કિંમત ના આપી હોય તો ચાલુ વર્ષની કિંમતને જ અગાઉના વર્ષની કિંમત ગણવામાં આવે છે. તો 28 છેદમાં 28 ગુણ્યા 100. હવે 2009નું શોધીએ તો 2009ની કિંમત છે 28.50 અને એના આગળના વર્ષની કિંમત કેટલી છે? 28 ગુણ્યા 100. એ જ રીતે 2010નું શોધીએ તો 2010ની કિંમત છે 29.50 અને એની આગળના વર્ષની કિંમત છે 28.50 ગુણ્યા 100. ત્યારબાદ 2011 માટે શોધીએ તો 2011ની કિંમત છે 30 અને એની આગળના વર્ષની કિંમત છે 29.50 ગુણ્યા 100. 2012ની કિંમત છે 31 છેદમાં એની આગળના વર્ષની કિંમત છે 30 ગુણ્યા 100. 2013નું શોધીએ તો એના માટે કિંમત છે ચાલુ વર્ષની 32 અને એની આગળના વર્ષની 31 ગુણ્યા 100. 2014ની કિંમત છે 34 અને એની આગળના વર્ષની કિંમત છે 32 ગુણ્યા 100. 2015ની કિંમત છે 36 અને એની આગળના વર્ષની કિંમત છે 34 ગુણ્યા 100. હવે આ બધાની ગણતરી જે રીતે આપણે અચલ આધારમાં કરી હતી એ જ રીતે ગણતરી કરી અને આપણે એનો આન્સર લખી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો 28 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, તેનો જવાબ આવશે 100. 28.50 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28, તેનો જવાબ આવશે 101.79. ત્યારબાદ 29.50 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 28.50, તેનો જવાબ આવશે 103.51. ત્યારબાદ 30 ભાગ્યા 29.50 અથવા પહેલાં ગુણાકાર, તો 30 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29.50, તેનો જવાબ આવશે 101.69. 31 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 30, તેનો જવાબ આવશે 103.33. ત્યારબાદ 32 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 31, જેનો જવાબ આવશે 103.23. 34 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 32, 106.25. 36 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 34, એનો જવાબ આવશે 105.88. તો મિત્રો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક પણ આપણે શોધી લીધો. હવે છેલ્લો સૂચકાંક, ત્રીજો દાખલો, કે આ સૂચકાંકની અંદર પહેલાં વર્ષ લખી દીધા અને ખાંડનો ભાવ. તો શું કરવાનું છે? વર્ષ 2009 અને 10ના ભાવની સરેરાશ લેવાની છે. તો વર્ષ 2009 અને 10ના ભાવની સરેરાશ લેવા માટે બંનેના ભાવનો સરવાળો કરવાનો અને ભાગ્યા 2 લખવાના.
આગળના દાખલામાં 3 વર્ષની સરેશ હતી, તો 3નો સરવાળો કરી અને છેદમાં 3 લખ્યા હતા. અહીં 2 જ રકમનો સરવાળો છે એટલે છેદમાં 2 લખીશું. તો સૌથી પહેલાં તો 28.50 અને 29નો સરવાળો કરીએ તો જવાબ આવશે 58 અને ભાગ્યા 2. 58 ભાગ્યા 2નો જવાબ આવશે 29. તો આ જે જવાબ આવ્યો 29 તેને આધાર વર્ષનો ભાવ ગણવાનો, એટલે કે દરેકના છેદમાં કેટલા લખવાના રહેશે? 29 લખવાના રહેશે. તો ગણતરી લખી દઈએ સૌથી પહેલાં, પછી એના આન્સર લખીએ. તો ચાલુ વર્ષનો ભાવ પહેલાં લખી દઈએ 28 બધાના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. ત્યારબાદ 28.50 છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. 29.50 છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. 30ના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. 31ના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. 32ના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. 34ના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. અને છેલ્લું 36ના છેદમાં 29 ગુણ્યા 100. હવે બધાની કિંમત લખીએ ગણતરી કરેલી. તો સૌથી પહેલું 28 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 જવાબ આવશે 96.55. આ પહેલો આન્સર. બીજું 28.50 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 જવાબ આવશે 98.28. 29.50 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 જવાબ આવશે 101.72. ત્યારબાદ 30 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 જવાબ આવશે 103.45. ત્યારબાદ 31 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 જવાબ આવશે 106.90. મેં કીધું એ પ્રમાણે તમે આની અંદર જોશો તો જેટલી સમજ પડશે એના કરતાં એક વખત વિડીયોને પોઝ કરીને આ જે હું ગણતરી બોલી રહ્યો છું એને કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે કરીને જોશો તો વધારે સમજણ પડી જશે અને ફાઇનલ જવાબ આવડી જશે. ત્યારબાદ 32 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 110.34. 34 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 117.24. અને છેલ્લું 36 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 29 124.14. તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે દાખલા નંબર 2 પૂરો કરીએ છીએ. દાખલા નંબર 2 એક્ઝેક્ટ પહેલાંના જેવો જ હતો અને ખૂબ જ સરળ હતો. અને મેં કીધું એ પ્રમાણે કે આ ત્રણેય દાખલા એક સાથે ક્યારેય પૂછાશે નહીં. આ દાખલા બધા જ હંમેશા અલગ અલગ જ પૂછાય છે 2 થી 3 માર્કની અંદર. તેથી મેં તમને અલગ અલગ ગણીને બતાવ્યા, એક જ પુસ્તકમાં સાથે ગણ્યા નથી. આ બીજો દાખલો છે પરંપરિતવાળો. ફક્ત પરંપરિત આધારમાં જ ધ્યાન રાખવું, છેદ બદલાય છે એ સિવાય અચલ આધારમાં ક્યાંય છેદ બદલાતો નથી. અને આ છેલ્લો સરેરાશવાળો દાખલો. તો મિત્રો આજનો વિડીયો અને આજનો દાખલો જો તમને આવડી ગયો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવા જ એજ્યુકેશનના નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. થેન્ક યુ.